प्यारे वेखन वालिओ, अल्लाह पाक सच्चा साहिब अपनी किताब दे विच फरमांदा है भई जिन्ने एक इंसान दी जान बचाई उन्हें पूरी इंसानियत दी जान बचाई। साडे गुजरांवाला शहर का एक बड़ा ही मारूफ इदारा है सुंदस फाउंडेशन, जिहड़ा खून दे अतियात जमा करता है ते अजे मरीज़ां नूं खून की सप्लाई दिंदा है। अजे मरीज़ां नूं थैलेसैमिया हेमोफेलिया दे मरीज़ बच्चियां नूं बिलखसूस खून की फराहमी करता है, जिन्हां दी जिंदगी की डोर ही नवें खून दे नाल बजी हुई हुंदी है। एक महीने दे विच उन्हां नूं कम अज़ कम 2 या 3 वारी नवा खून जिहड़ा है वो दरकार हुंदा है, ते जे उन्हां नूं खून ना मिले तो वो जां बलब हो जाते हैं। अज फिर सुंदस फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम जिनाह स्टेडियम गुजरांवाला दे विच एक वड्डा ब्लड कैंप लगाया गया, जिहदे विच शहरियान गुजरांवाला ने वड्डी तादाद दे विच शिरकत की ते बहुत ज़्यादा खून भी लोगों ने डोनेट किया। बड़ा ईसार दा ते कुर्बानी दे जज्बे दा मुजाहरा किया। साडे नाल मौजूद ने चेयरमैन सुंदस फाउंडेशन हाजी सरफराज अहमद। आओ तुहानूं उन्हां दे नाल मिलवाने आ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ कैंप लगाया है ਇਹਦੇ मकासद ਦੇ बारे भी ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ जानकारी ਲੈਣੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਯਾਤੀ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਇਦਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸੁਣਵਾਣੇ ਆ। अस्सलाम वालेकुम जी हाजी साहब। वालेकुम अस्सलाम। हाजी साहब अज फिर तुसां कैंप लाया, तुहाडा इदारा माशाअल्लाह जिहड़ा एक अरसे तो तुसीं खिदमत कर रहे हो। खून दियां जिहड़ियां बीमारियां ने उन्हां दे जिहड़े मरीज़ ने उन्हां नूं तुसीं ताज़ा खून की फराहमी करते हो। ये कदों का इदारा शुरू होया, इजमाली जिहा थोड़ा जिहा पुराना इहदा पिछोकड़ दसो साडे वेखण वालियां नूं। ये अदारा जी 21 जनवरी 1998 अच्छा स्टार्ट होया। हाँ जी। इस अदारे को तकरीबन 25 साल हो गए ने। वाह। सुंदस मेरी बेटी वो भी थैलेसीमिया मेजर पेशेंट सी जी। वो तो अल्लाह नूं प्यारी होगी, लेकिन जांदे मैनूं हज़ारां सुंदस देगी। वाह। तो मैं एक फखर नाल एक और गल कहना चाहना, जदों दा अदारा स्टार्ट है जी मारूफ आर्टिस्ट एक्टर राइटर हदायतकार जनाब सैल अहमद साहब पहले दिन तो इन्हां बच्चों वास्ते ब्लड भी डोनेशन भी एहतमाम करते रहे। गाए बगाए जो उन्होंने जरूरत महसूस हुई है उन्होंने बच्चों वास्ते प्रोग्राम भी किया है। इन्होंने बच्चों वास्ते ब्लड की भी अपील की है, डोनेशन की भी की है। तो अल्लाह ताला उन्होंने भी जिंदगी तंदुरुस्ती अता फरमाए, अज अजर अजीम अता फरमाए। अज गुजराले स्टेडियम पुलिस और शहरियों के तावन नाल ब्लड कैंप हो रहा है, जो गुजरात की तारीख का सब तो बड़ा ब्लड कैंप है। ये टारगेट तकरीबन सीओ साहब CPO साहब और इमरान बास चंदर साहब ने कम अज़ कम टारगेट 500 बैग का दिता है, जोड़ा गुजराले की तारीख का सब तो बड़ा ब्लड कैंप है जी। ते हुण ताईं किन्ने बैग हो गए? माशाअल्लाह 200 तो टप चुके ने। ते शहरी माशाअल्लाह आ रहे हैं, शहरी आ रहे हैं। मगरब तक ये कैंप जारी रहना है ते इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि उन्हां दी काविश अल्लाह पूरी करेगा। ये वाकई अज गुजरात की तारीख साज कैंप होएगा और अल्लाह करीम ने फरमाया जिन्हें एक इंसान की जिंदगी बचाई उन्हें पूरी इंसानियत ने बचाया। अज ये बच्चों की जिंदगी का दारोमदार ही इस ब्लड दे ते अल्लाह करीम ने फरिश्तियां की शक्ल इन्हां दी जिंदगियां नूं बचाउण वास्ते जोगदार जोग शहरी आ रहे हैं। ते भाई साहब ये दसो कि तुहाडी जिहड़ी बेटी सी सुंदस जी वो किन्नी देर दी सी जदों थैलेसेमिया दी ओनूं ये शिकायत हो गई? वो 4 माह दी सी। ये बीमारी एक ऐसी है जिहड़ी माँ बाप वालों बच्चों नूं मुंतकिल होंदी है, मतलब जमानदरू पैदाइशी होंदी है। ते मेरी अपील है तमाम शहरी अगे सुनने वाले अगे, खुदारा शादी तो पहले अपने बच्चियां बच्चों का थैलेसीमिया टेस्ट लाजमी कराओ कि आने वाली नस्ल इस बीमारी तो पाक होए। जेड़े दुनिया दे आ चुके ने उन्होंने जिंदगी बचाने वास्ते तकरीबन सालाना 6 तो 7 लाख लीटर पूरे पाकिस्तान में ब्लड की जरूरत है। अगर यही दिन ब दिन बीमारी कम हो जाए तो यही ब्लड एक्सीडेंट केस ने, डिलीवरी केस है, कोई ऑपरेशन ने, उन्होंने काम आ सके कि जेडे परेशानी च मुबतला रहते हैं। तो मैं दोबारा अपील कराँगा खुदारा सुंदर फाउंडेशन दे आओ, आके उन्होंने बच्चों को मिलो, उन्होंने माँ बाप को मिलो
तो मैं उम्मीद करांगा कि तुसीं अपने बच्चों का शादी तो पहले टेस्ट जरूर कराओगे। जी प्यारे वेखਣ ਵਾਲਿਓ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਮਾਨਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਦਾਰੇ ਸੁੰਦਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਬਲੱਡ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਸ ਲੜਕੇ ਤੇ ਲੜਕੀ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਥੈਲੇਸੇਮੀਆ ਤੇ ਹੈਮੋਫੀਲੀਆ ਦੇ ਕੈਰੀਅਰ ਹੋਣਗੇ ਜਮਾਂਦਰੋਂ ਹੀ ਜੰਮਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੀ। ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਟੈਸਟ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦਾ ਕਰਵਾ ਲਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਜੇ ਬਿਮਾਰ ਮਰੀਜ਼ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਦੋਂ ਬੇਟੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ, ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈਆਂ ਤੇ ਪਾਤਾ ਹੋਇਆ, ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਇਦਾਰੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦੀ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਓ। डॉक्टर साहब असल जिंदगी च इंसान अपने वास्ते बड़ा कुछ करता है। ਵਾਹ ਵਾਹ सारी जिंदगी 50-55 साल अपने वास्ते किया है और जिंदगी का मिशन है जिस दिन की पहले भी मैं पहले दिन तो लैके आज दिन तक इन्होंने बच्चों वास्ते जिंदगी वकफ की सी। लेकिन बेटी के फौत होने तो बाद मैं कारोबार सारा छड़ गया। 7 साल हो गए ने दिन रात इन्होंने बच्चों की जिंदगी को बचाने वास्ते इन्हों की सेहत वास्ते जो मेरे को किरदार अदा हो सकता मैं कर रहा। मैनू एक सुंदस गई है हज़ारा सुंदस देगी है। ये मेरे वास्ते हर बच्चा सुंदस है। ਵਾਹ मैं जिस तरह वो केयर कर रहा हाँ अलहमदुलिल्लाह इन्हों की भी उस तरह कर रहा। ਜੀ तो ये कैमरामैन तुहानू इन्होंने बच्चों को मिलाएगा भी और इन्होंने बच्चों के माँ बाप को पूछो जी। कि ये बीमारी कितनी कोई असीयत ना आगे जी। और क्या सुंदर फाउंडेशन इन्होंने बच्चों को घर जैसा माहौल दे रहा कि नहीं दे रहा। ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। तो मैं शहरिया की अपील भी कराँगा दुआ करो। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਮੁਫਤ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। बेशक नहीं किसी बच्चे के ना ब्लड का ना डोनेशन का कोई बोझ नहीं। ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਵਾਸਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਖੂਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਸਾਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਤੇ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਖੂਨ ਦੇ। बेशक डॉक्टर साहब तो सही फरमाया है। जी, प्लीज। 18 साल तो लैके वर्ल्ड लैवल ते 60 साल तक, लेकिन साढ़े मुल्की जिहो ਜਿਹੇ हालात ने जी। ਅਸੀਂ कोशिश कर रहे हैं 18 साल तो लैके 50 साल तक ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਨੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪਾਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਲੱਡ ਲਿਆ ਜਾਏ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਤੀਆ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਵਾਦਾਵਾ ਰੱਖੀਏ। ਤੇ ਖੂਨ ਜਿਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਡੋਨਰ ਦਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ। ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਮੌਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਲੈਬ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਦੀਦ ਤਰੀਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਲੱਡ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਵਾਈਟ ਸੈਲ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਵਾਸਤੇ ਲਹਿਦਾ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸੇਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੈਂ ਫਖਰ ਨਾਲ ਫੇਰ ਆਖਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੈ। ਵਾਹ ਸਾਹਿਬੋ, ਸੁੰਦਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਇੰਦਰਿਆਸ ਪਰਵੇਜ਼ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੀਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਬ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਬਲੱਡ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਟੋਰੇਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਲੱਡ ਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ। ਜੀ ਇੰਦਰਿਆਸ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰਾ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲੈਬ ਹੈ जी जी ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਿਆਰ ਹੈ, ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਲਮੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫਲਾਈ ਅਦਾਰਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕਿ ਸ਼ੌਕਤ ਖਾਨ ਮਾਗਾ ਖਾਨ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਕਰੀਏ। ਵਾਹ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਟਰੂਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਚੁਕਤਾਈ ਸ਼ੌਕਤ ਖਾਨ ਮਾਗਾ ਖਾਨ 'ਚ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ। ਐਬਟ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਅਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਵਾਸਤੇ। दूसरा केमिस्ट्री वास्ते असी सिलेक्ट्रा प्रो है और माइक्रोलैब 300 है और स्टोरेज निज़ाम जो है वो भी हम जो ब्लड है वो 20 दिन तक होल ब्लड है 20 से 25 दिन तक उन्होंने असी रखने हैं। पैक सैल की जी शैल्फ लाइफ है 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड से तकरीबन 30 तो 35 दिन तक है। और दूसरे कंपोनेंट्स भी बनाने हैं असी प्लेलेट FFP क्राईफ्यूज CP और मुख्तलिफ किस्म की प्रोडक्ट असी होर भी तैयार करने जो कि ज़रूरत के मुताबिक है। प्लेलेट असी बनाने उन्होंने लाइफ जी है तकरीबन 6 घंटे में ब्लड निकालन के बाद
ਵੈਸੇ ਹੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹ 72 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਲੇਲੈਟ ਐਜੀਟੇਟਰ ਦੇ। ਉਹਦੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸ਼ੈਲਫ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ 6 ਘੰਟੇ ਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 20 ਤੋਂ 25 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਡਿਗਰੀ ਸੈਂਟੀਗ੍ਰੇਡ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਜੀਟੇਟ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਦੂਸਰੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਈਜ਼ੀ ਲਾਈਟ ਪਲੱਸ ਔਰ ਪ੍ਰੋ ਲਾਈਟ ਹੈ ਔਰ ਹੈਲਮਰ ਅਸੀਂ ਪਲਾਜ਼ਮੇ ਨੂੰ ਥਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰਾ ਸਸਮੈਕਸ KX21 ਔਰ ਸਸਮੈਕਸ 5 ਪਾਰਟ ਔਰ 3 ਪਾਰਟ ਉਹ ਵੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ CBC ਵਗੈਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਡੋਨਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਂਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜਾ SOPs ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਆਲਮੀ ਮਿਆਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ WHO ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ WHO ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਡੋਨਰ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ CBC ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਟਰਾਂਸਮਿਟਡ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਜਿਸ 'ਚ BC HIV ਤੇ ਸਿਫਿਲਿਸ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਨੇ ਅਗਰ ਕੋਈ CBC ਦੇ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ 'ਚ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਅਗਰ ਓਵਰਵੇਟ ਹੈ, ਬਲੱਡ ਉਹਨੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਮਸਾਇਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਓਵਰਵੇਟ ਹੋਣਾ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਕੋਈ ਸ਼ੂਗਰ, ਦਮਾ, ਕੋਈ ਟਾਟੂ ਵਗੈਰਾ ਹੱਥ 'ਤੇ ਬਣਵਾਏ ਹੁਣ, ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਉਹ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਐਡਮਿਟ ਰਿਹਾ ਹੋਏ, ਸਰਜਰੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਡੋਨਰ ਕੋ ਪੁੱਛਨੇ ਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਲੀਡ ਕਰਨੇ ਆ। ਦੂਸਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ HB ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਫੋਰੇਸਿਸ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾਏ, ਆਪਣੀ ਔਰ ਆਪਣੀ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਦੀ ਔਰ ਆਪਣੀ। ਪਿਆਰਿਓ, ਤੁਸਾਂ ਇੰਦਰਿਆਸ ਪਰਵੇਜ਼ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਇਹ ਸੁੰਦਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਦਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖੂਨ ਦੇ ਹਮਾ ਕਿਸਮ ਅਜਜ਼ਾ ਮੁਸਤਹਿਕੀਨ ਨੂੰ ਤੇ ਤਾਲਿਬੀਨ ਨੂੰ ਫਰਾਹਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਜ਼ਮਾ, ਵਾਈਟ ਸੈਲਸ, ਪਲੇਟਲੈਟਸ, ਰੈੱਡ ਸੈਲਸ ਵਗੈਰਾ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇ ਫ੍ਰੀ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲਵਾਈਏ ਤੇ ਕੁਝ ਡੋਨਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲਵਾਈਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ ਇਸਾਰ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਆਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਸਾਹਿਬੋ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਜ ਇਸ ਬਲੱਡ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਓ ਮਿਲੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾ ਇਸਾਰ ਬਾਬਤ ਜਾਣੀਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸਮੇ ਗ੍ਰਾਮੀ ਹੈ ਜੀ? ਉਸਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ? ਜੀ ਸਰ, ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅੰਬਰ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੈਂਪ ਲੱਗਿਆ ਜਨਾਹ ਸਟੇਡੀਅਮ 'ਚ ਆ ਕੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਨੇਕੀਆਂ ਅਦਾ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਖੂਨ ਦਿਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਜ ਹੀ ਦੇਣ ਆਏ ਆ, ਮਜ਼ੀਦ ਅਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਆਏ ਆ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ। ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਵੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਅਸੀਂ ਹਰ ਹਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ। ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਮਜ਼ੀਦ ਖੂਨ ਦਿੰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਹਿਬੋ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿੰਨੇ ਕਾਬਲੇ ਫਖਰ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜਾ ਮਾਣ ਵਧਿਆ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਸਾਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਖੂਨ ਨਵਾਂ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀ ਹਯਾਤੀ ਸਿਸਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਦੋਸਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤੀਆਤ ਖੂਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਪਿੱਛੋਂ ਰੁਕ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਡੋਰ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੁਣ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਬਾਜੀ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸੋ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਤਕਲੀਫ ਹੈ? ਜਦੋਂ 3 ਮਾਹ ਦੀ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ 9 ਸਾਲ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟੀ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਨੂੰ 3 ਮਾਹ ਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਦਾ ਬਲੱਡ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕਿੰਨੇ ਲਵਾਉਂਦੇ ਹੋ? 2 ਬੈਗ। 2 ਬੈਗ ਹਰ ਮਹੀਨੇ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਲਵਾਓ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਵਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਹੁਣੇ ਬੱਚੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਫਜ਼ਾਬਾਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਲਵਾਉਣ? ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਈਦਾ ਸੀ ਹਾਫਜ਼ਾਬਾਦੋਂ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਹੂਲਤ ਉੱਥੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹਾਫਜ਼ਾਬਾਦ ਤੋਂ ਹੀ ਲਗਵਾਈ ਦਾ ਬਲੱਡ। ਯਾਨੀ ਸੁੰਦਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀ ਉੱਥੇ ਬ੍ਰਾਂਚ ਖੋਲ ਲਈ? ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਬ੍ਰਾਂਚ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਚਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆਉਣ ਜਾਣ? ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖਰਚਾ ਸਾਡਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਮਸਲਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖਰਚਾ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ। ਉਂਝ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਾਡੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੈਸੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬੱਚੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੜ ਰਹੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੱਗਦਾ ਰਹੇਗਾ ਹੁਣ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਬੱਚੀ? ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਈ ਹਰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਲਓ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ, ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹੀ ਆਖਿਆ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਕਮੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੈਸੇ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਚਾਹੇ ਤੇ 1 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਠੀਕ ਕਰ ਠੀਕ ਦੇਵੇ ਕਰ ਮਾਲਕ। ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇਸ ਬੱਚੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਵਾਉਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਠੀਕ। ਹਾਂ ਬੇਟਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਅਰੂਪ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਬੱਚਾ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਸੀ? ਇਹ 6 ਮਾਹ ਦਾ ਸੀ ਜੀ ਜਦੋਂ ਦਾ ਬਲੱਡ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ। ਪੈਦਾਇਸ਼ੀ ਯਾਨੀ? ਹਾਂਜੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ੀ ਛੋਟਾ ਹੈ ਹੀ। ਜੀ 6 ਮਾਹ ਤੇ ਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ? 6 ਸਾਲ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਲਵਾਉਂਦੇ ਹੋ 1 ਮਹੀਨੇ 'ਚ? ਇਹਨੂੰ ਮਹੀਨੇ 'ਚ 2 ਦਫਾ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, 1 ਦਫਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਆਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ, ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪੈਸੇ, ਕੋਈ ਫੀਸ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਖਰਚਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਆਣਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਯਾਨੀ ਨਹੀਂ। ਮੁਕੰਮਲ ਤਾਵਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੁੰਦਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਜੀ ਵਾਲੇ? ਜੀ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤਾਮਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆ ਕੇ ਲਵਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਸਿਵਲ 'ਚੋਂ ਲਿਖਵਾਇਆ 1 ਸਾਲ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਲਿਖਵਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਸਿਵਲ 'ਚ ਲਿਖਵਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁੰਦਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਲਿਖਵਾਇਆ। ਕਾਰਟ ਹੁਣ ਬਣਵਾਇਆ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲੋਂ ਲਿਖਵਾਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਮੈਡੀਸਨ ਵੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਖਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਫੁਲਾਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਫੁਲਾਦ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਮੈਡੀਸਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਲਈਏ ਨਾ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 2000 ਤੱਕ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਡੇਲੀ? ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਉਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਨਾਲ ਲਿਖਾਣੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਮੈਡੀਸਨ ਅੰਦਰੋਂ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਲਈਏ 30-40 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਹੈ ਵੀ। ਪੰਪ ਦੇ ਥਰੂ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੰਪ 30-35 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ, ਪੰਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੰਪ ਮਿਲਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੁਲਾਦ ਖਤਮ ਹੋਏ। ਉਹ ਪੰਪ ਦੇ ਥਰੂ ਨਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੇਟਾ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਆਇਰਨ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਪ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਜੇ ਉੱਥੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ? ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਡ੍ਰਿਪ 'ਚ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੈਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਪਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਡ੍ਰਿਪ 'ਚ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾਓ। ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪੰਪ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫੁਲਾਦ ਛੇਤੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਾਸ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਡ੍ਰਿਪ ਉਹ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਮੇਨ 'ਚ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਤੇ ਫੁਲਾਦ ਮਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਪੰਪ ਲਗਵਾਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਛੇਤੀ ਫੁਲਾਦ ਦਾ। ਹੁਣ 6000 ਫੁਲਾਦ ਆ ਗਿਆ, 1000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਫੁਲਾਦ। ਇਹ 6000 ਫੁਲਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪੰਪ ਦੀ। ਮੈਂ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੰਪ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਬਹਰਹਾਲ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦੋਂ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫੈਸਲਾਬਾਦੋਂ ਪੰਪ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਗੁਜਰਾਵਾਲੇ 'ਚ ਪੰਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿ ਉਹ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਡ੍ਰਿਪ ਦੇ ਨਾਲ ਥਰੂ ਲਗਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵੈਸੇ ਪੰਪ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਫੁਲਾਦ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਪੰਪ ਤੇ ਦੇਣ ਨਾ ਬੱਚੇ, ਥੈਲੋਸੀਮੀਆ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਇਰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਲੱਡ ਲੱਗਦਾ, ਆਇਰਨ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ, ਇੰਨੀ ਮੁਕਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਹੁਣ 6000 ਇਹਦਾ ਆ ਗਿਆ ਆਇਰਨ। ਆਇਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸਲਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੱਡੀਆਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੋਤਰਾ ਜੇ ਮੇਰਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਪਾਪਾ ਵਾਹੀ ਕਰਦੇ ਜੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ 11ਵਾਂ ਸਾਲ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਜੇ। ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਲਵਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਤੇ 4 ਮਾਹ ਦਾ ਸਾ ਜੇ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਰੋ ਵੀ ਲਵਾਇਆ 1 ਵਾਰੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੁਣ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਲਵਾਉਂਦੇ ਇੱਥੋਂ। ਤੇ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ 15 ਦਿਨ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ 10 ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦੇ। ਚੱਲਣਾ ਫਿਰਨਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, 4-4 ਦਿਨ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਬੈੱਡ ਤੋਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਲਵਾਉਣ? ਆਹ ਚਲੋ ਖੇਚਲ ਤੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ? ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਜੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੂਈ ਸੈੱਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਦੇਈਦੇ 1500 ਰੁਪਇਆ ਦੇਈਦਾ, 1500 ਰੁਪਇਆ ਦੇਈਦਾ ਜੀ ਹਰ ਵਾਰੀ? ਹੋਰ ਇਹ ਬੱਚਾ ਥੋੜੇ ਖਾਏ ਬਹੁਤੇ ਖਾਏ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। ਹਾਂ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ
ਤੇ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਵਲ ਚ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚੋਂ ਆ ਉੱਥੋਂ ਜੁੜ, ਦਵਾਈ ਵੱਖਰੀ ਨਾਲ ਖਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? ਦਵਾਈ ਵੀ ਖਾਂਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਟੀਕੇ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਜੇ, ਦੂਜਾ ਦਵਾਈ ਵੀ ਖਾਂਦਾ ਜੇ। ਲਾਹੌਰੋਂ ਜਦੋਂ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਨਾ, ਲਾਹੌਰੋਂ ਵੀ ਦਵਾ ਆਉਂਦੀ ਸਾਡੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਫੈਲ ਬਣਵਾਈ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੋ ਲਈਏ ਨਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਲਵਾਈ ਸਟੋਰਾਂ ਤੋਂ, ਤੇ 30,000 ਦੀ ਹੈ ਮਹੀਨੇ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰੋਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਜਾ ਇੱਥੋਂ ਸਿਵਲ ਚ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਦਵਾ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫ੍ਰੀ ਲੱਭਦੀ ਜੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉੱਥੋਂ ਫ੍ਰੀ ਲੱਭਦੀ। ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਹੁਣ ਜੇ ਝੂਠ ਜਿੰਨਾ ਮਾਰ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਥੋੜਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਝੂਠ ਦੀ ਸੱਚੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੁਣਿਆ ਜੇ, ਉੱਥੋਂ ਫ੍ਰੀ ਲੱਭਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ, ਅੱਛਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਲਾਹੌਰੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਲਈ ਦੀ ਦਵਾ। ਤੇ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਜੇ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੱਸੋ। ਹੈ, ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਗਾ ਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੱਕ ਵੀ ਗਏ ਆ, ਬੜਾ ਉਜੜੇ ਆ, ਐਵੇਂ ਪੈ ਆਖੀਏ ਕਾਰ ਖਾਣ ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਬੜਾ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕੀ ਆਖਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਪੋਤਰਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜੇ ਕਿ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਭੈਣਾਂ ਇੱਕ ਭਰਾ? ਹੈ ਵੇ ਅੱਛਾ। 2 ਸਾਲ ਦਾ, ਉਹ ਨਿੱਕਾ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ? ਉਹ ਠੀਕ। ਉਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਸਿਹਤ ਦੇ, ਅੱਲਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਰਮ ਕਰੇ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਸਦਕੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਦੇਗਾ। ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਕਿਹੜੀ ਦੇਰ ਹੈ। ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਖੇਚਲ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਇਹ ਥੋੜੀ ਜੀ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਫਿਰ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਵੇਖੋ ਨਾ ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਚਲੋ ਵਾਈ ਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਲੱਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਡੇਰੇ ਇਸ ਉਮਰੇ ਆਪ ਨਸਪਜ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਚਲੋ ਮੂਲ ਨਾਲੋਂ ਵਿਆਜ ਪਿਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੋਤਰੇ ਵੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਇਹਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦੇਵੇ। ਪਿਆਰੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਓ, ਅਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੱਡ ਕੈਂਪ ਦਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਵਾਇਆ। ਤੁਸਾਂ ਡੋਨਰਸ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਇਸਾਰ ਵੀ ਮੁਲਾਹਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਥੈਲੇਸੇਮੀਆ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਵਾਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਰਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ। ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਬੇਲੀ। ਰੌਣਕ ਹੋ ਜਾਉ ਛੱਟ ਵੇ, ਚੱਲ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਚਲੀਏ। ਓ ਰੌਣਕ ਹੋ ਜਾਉ ਛੱਟ ਵੇ, ਚੱਲ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਚਲੀਏ। ਮੱਲਾ ਕੱਢ ਕੁੜਦੇ ਦੇ ਵੱਟ ਵੇ, ਚੱਲ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਚਲੀਏ। ਹਾਏ ਚੱਲ